بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ادیب صفی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ادیب صفی صاحب ان معاملات کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. کیا کردار ہوگا آرمی چیف کی تقرری میں قانونی طور پہ صدر کا؟ دیکھیے ایز پر دی رولز اینڈ کانسٹیٹیوشن صدر کی جو اسٹیٹس ہے وہ جیسا کہ کہا سمبولک ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وفاق کی علامت ہے. بٹ کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے کہ وہ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں. لیکن جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ پرائم منسٹر بینگ دا چیف ایگزیکٹو اس کے ریکمنڈیشن کے مطابق ہوں گے. ایون پارلیمنٹ سے بھی اگر آپ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں بہت سارے پاس ہو کے وہاں گئے، علی صاحب نے نہیں سائن کیا، واپس بھیج دیا، تو ایک دفعہ بھیج دیا، سیکنڈ ٹائم وہ آٹومیٹکلی وہ بن گیا. مطلب ہی ڈز ناٹ انجوائے، ہی ڈز ناٹ ہیو دی اتھارٹی ٹو اوور رول اینی تھنگ، چاہے پارلیمنٹ سے آ جائے چاہے پرائم منسٹر سے آ جائے. وہ ڈیلے کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، واپس بھیج دو کہ ریکنسیڈر کرو. بٹ دا فیکٹ از ہی از an approving authority as a symbol. تو جو ان کے پاس ریکمنڈیشن آئے گی فرام دی پرائم منسٹر وہ ان کے لیے بینڈنگ ہے. اینڈ ایز سچ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، نیول اسٹاف ہو، میں سمجھتا ہوں یہ اچھا صدارتی نظام میں یہ ڈھانچہ بدل جاتا ہے اور پارلیمانی نظام میں ڈھانچہ بدل جاتا ہے. جی ہاں، اگر صدارتی نظام میں پھر تو ڈفرینٹ بات ہوتی ہے نا، لیکن پارلیمانی نظام میں تو یہی چلتا. اور اب بات 75 سال ہو گئے، 32 سال میں نے بھی وردی میں رہا، کبھی بھی اس چیز کو اس کا ایشو نہیں بنا دیا گیا. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرے والد بھی سول سرونٹ تھے قائد کے ساتھ، اور میری پیدائش بھی پاکستان سے پہلے کی ہے، تو میں نے سب کچھ دیکھا یہاں پر بنتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے. ابھی جو ٹرینڈ جو مجھے الارمنگ لگ رہا ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کے اوپر بحث اور ان چیزوں کے اوپر ایشوز بنائے جا رہے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. سر اس کا سہرا کس کے اوپر جاتا ہے؟ سارے میرے کو دیکھیں پولیٹیکل ارینا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میں جیسے کہنا جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ان کی بنیاد انفارمیشن پہ ہوتی ہے. آج کل جتنے بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے، چاہے وہ اس پہ بیٹھے ہوں، ٹی وی پروگرام پہ بیٹھے ہوں، یا فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، دے ہیو ویری لٹل ٹائم ٹو گیٹ دیٹ انفارمیشن ویریفائڈ اینڈ دین میک اے ڈیسیشن کی کیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہی تھیں، اگر فیصلہ انہوں نے کیا اور وہ سازش ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، غلط ثابت ہو گیا تو آپ کو دین یو شوڈ اس کو ریوائز کریں. آپ کی تمام گفتگو میں ایک پوائنٹ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 سالوں میں ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو ابھی ہو رہا ہے، آرمی چیف کی تعیناتی کو اس طرح سے پبلک میں لایا جا رہا ہے، تو یہ صرف کیا پبلک کی غلطی ہے؟ یہ کسی ہمارے رہنما پبلک کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا کے یوز پہ بات کر رہے ہیں نا، کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے جو ہے لوگ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، تو کہیں سے تو پش کیا گیا ہے. مان لیں کہ خان صاحب یہ اگین میں ابھی جو اسٹیٹمنٹ دوں گا یو ول ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ٹیکنگ اٹ آن. یہ پہلی دفعہ یہاں تک یہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اس پروسیس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. اور یہ کہتے کہ نہیں جی فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں ہسٹری کی بات کروں گا، کوئی اپنی طرف سے قیاس آ رہی ہے یا نہیں، ہسٹری میں ایوب خان واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا داغ بیل ڈالی اور بیسک ڈیموکریسی کا ایک شوشہ چھوڑا اگینسٹ فاطمہ جناح. سو پولیٹیکل انجینئرنگ وہاں سے شروع ہوگی. اس کے بعد آپ ضیاء کے دور میں آئیے تو وہاں پر انہوں نے نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کروائے، وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. مشرف کے دور میں آئیے تو انہوں نے اپنی ایک پارٹی کنگز پارٹی کہہ لی، وہ کھڑی کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے تو واٹ وی سی ہیئر ناؤ ٹوڈے از دا ریزلٹ آف کیومولیٹیو افیکٹ. یہ اتنے دنوں سے جو کہتے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، بٹ آپ اس میں انوالو رہیں، تو اس لیے یہ تعیناتی بھی جو ہے پولیٹیسائز ہو گئی، لوگوں کے زبانوں پہ آ گئی. اتنے فراغ دلی سے لوگ اس پر کامنٹ کر رہے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں سنا. تو میں سمجھتا ہوں اٹ از بیٹر کہ لیو اٹ لائک دیٹ. جس کی بھی اس کی جو سروس کی جو پروسیجر ہے، جو گورنمنٹ کے جو پروسیجرز ہیں، تو اس کے حساب سے جو بھی نام آئے گا اس کے حساب سے. میں ایڈ کرتی جاؤں کہ ادیب صفی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس کو صرف ایسے ہی نہ لیا جائے. پروگرام کو بار بار یوٹیوب پہ بھی جو ہے اس کو پلٹ کے دیکھیے گا اور ان کے ایک لفظ کو سنیے گا کہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. کافی ڈیپتھ میں بات ہوئی تھی. اینی وے آگے چلتے ہیں. رانا گلزار صاحب، آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو کیا
گورنمنٹ کا جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، وزیر اعظم ہے، ان کا اختیار ہے کہ 6 لوگ ہوں اور 6 میں سے کسی کا جو سلیکشن کریں، یہ تو پوری ثوابدید انہی کی ہے. خان صاحب کا یہ جو ایک بات وہ کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف کی تقرری اگلی گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد ان کی تقرری کی جائے، یہ بات ماننے والی ہے، مانی جا سکتی ہے یا نہیں مانی جا سکتی؟ یہ کیوں کر رہے ہیں خان صاحب دعویٰ، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، آرمی کا اپنا ایک قوانین ہے اور اپنا ان کا ایک ڈسپلن ہے اور اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہے کسی بھی چیف کی تقرری کا. اس سے خان صاحب کی منشا یا ہماری منشا نہیں چلنی چاہیے. خان صاحب ہوتے کون ہیں اس میں یہ بات کرنے والے؟ یہی تو خان صاحب نے تو یہ بیڑا گرک کیا ہے کہ انہوں نے ہی تو عوام کے اندر یہ شور مچا کے پہلے اداروں کو، ججوں کو برا بھلا کہا، پھر معافیاں مانگ رہے ہیں. یہ کیسے آدمی ہیں جناب؟ اس کو تو پولیٹیشائز ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو ڈسکشن کرنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ دیکھیے، جو بھی اگر ہم آرمی چیف لگاتے ہیں یا چیف جسٹس لگاتے ہیں یا کسی بھی ادارے کے ہیڈ بناتے ہیں تو وہ ان کا اپنا ایک میکینزم ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو وہ اسی طریقہ کار سے وہ تعینات ہونے چاہیے. اس میں کسی کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. جب ان کا ایک ٹائم ہے اس ٹائم پر وہ گھر چلے جائیں گے، دوسرا آ جائیں گے. پچھلے آپ شو اٹھا کر دیکھیے 2018 سے پہلے خان صاحب یہی کچھ تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، میں ایسا نہیں چاہتا، میں ایسا چاہتا ہوں. آج وہ سب کچھ خود کر رہے ہیں. تو خان صاحب کو چاہیے کہ خان صاحب ایسی حرکتیں نہ کریں. کل کو اگر اللہ نہ کرے اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو کیا ہوگا؟ آپ اس ملک کا بیڑا گرک کر دیں گے. آپ نے ابھی کر دیا. آپ یہ ہے کہ دیکھیے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے پروگراموں میں ان کو ذکر اس لیے نہ کریں کہ یہ ان کا ایک ادارہ ہے، یہ ان کا کام ہے. آپ لوگ خود خان صاحب کہہ رہے ہیں، آپ ان کو ہوا دے رہے ہیں، آپ ان کو اٹھا رہے ہیں. دیکھیے یہ کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب نہیں کہہ رہے، لانگ مارچ کی کال جو ہے اس کے 3 بنیادیں ہیں. کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا سر، لانگ مارچ کی بھی سن لیجیے. دیکھیے خان صاحب کو کس نے منع کیا ہے؟ وہ لانگ مارچ کا شوق پورا کریں. کس نے ان کو منع کیا ہے؟ اب سنیے نا، ارے سنیے تو، وہ اپنے لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ جی ہم کو جو ہے نا 2,000 لوگوں کی لسٹ دیں. جو اگر 2,000 لوگوں کی لسٹ دیں گے تو میں اعلان کروں گا. بات یہ کہ اس کا مطلب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی لانگ مارچ میں نہیں جائے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے خان صاحب میں وہ دم اب نہیں ہے. وہ گیدڑ ہیں، وہ گیدڑ کی بھبکیاں دے رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. خان صاحب اب وقت تو تھوڑا سا گزرنے دیجیے. بھبکیاں جس نے دی ہیں وہ پنجاب میں بھی ہیں، وہ اس وقت جو کے پی کے میں بھی ہے. آپ ہی نے کہا گلگت بلتستان کشمیر میں دیکھیے، خوشی کی بات ہے. ہم نے تو منع نہیں کرا کہ وہ پنجاب میں بھی ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، وہ بلوچستان میں بھی ہیں، وہ کشمیر میں بھی ہیں، وہ پورے پاکستان میں. پھر کیوں رو رہے ہیں جب وہ سب جگہ موجود ہے؟ تو رو کیوں رہے ہیں؟ ان کو انتظار کرنا چاہیے. میرے پاکستان کے اوپر کرپٹ لوگ آ گئے، پاکستان کے اوپر کرپٹ آ گئے تو سب سے بڑی کرپٹ تو آپ کی اپنی بہن ہے، آپ کی اپنی جماعت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے آپ ان کو تو ٹھیک کیجئے. آپ نے 3 سال 7 مہینے آپ کیا کرتے رہے؟ آپ نے کس کے خلاف انکوائری کی؟ آپ نے کس کو بند کیا؟ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کیا. آپ صرف بے وقوف بناتے رہے. آج آپ کو وہی موقع مل گیا. آج آپ ویڈیو لیک، فلاں لیک. یہ دیکھیے، سوشل میڈیاؤں سے ریاستیں نہیں چلتی، ریاستیں پالیسی سے چلتی ہیں، ریاستیں حکمت سے چلتی ہیں. آپ نہ اچھے حاکم رہے، نہ آپ کے پاس حکمت ہے. آپ کے پاس ہاں ایک بات ہے، آپ زبان درازی کے ثانی نہیں ہے آپ کا. آپ نے وہی لوگوں کو سکھایا. تو میں تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ خدا را، ٹھیک ہے خان صاحب کو آپ ووٹ دیں، لیکن تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا وقت لگے گا. خان صاحب کو سب کچھ یاد آ جائے گا، سب پتہ چلے گا. وقت تو نہیں ہے. لانگ مارچ کی کال دی جا رہی ہے اور اس میں جو آپ یہ بات کر رہے تھے کہ کیوں، کب، کیسے، تو اس کو ڈسکس نہیں کیا جائے. ڈسکس عبید اس لیے بھی کرنا ضروری ہے. 3 مطالبات، الیکشنز پہلے ہو جائیں، الیکشن کمیشن ان کی مرضی کا ہو، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی. بھئی الیکشن کمیشن بھی تو انہوں نے بنایا تھا سر، وہ بھی ایک کہانی ہے. اور خان صاحب نے تو بنایا تھا، اور آرمی چیف کو انسٹرکشن بھی تو انہوں نے دی تھی. اس کو باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے دی تھی. تو یہی تو کل کہتے تھے کہ انسٹرکشن نہیں ملنی چاہیے، تو کیوں دی؟ تو یہ اپنی زبان کی تو خود ثانی ہیں، یہ تو خود جھوٹے ہیں. ان کو تو سچ بولنے کی عادت ڈالیں، قوم کو بھی سچ سکھائیں. آپ مدینہ کی ریاست
کی بات کرتے ہیں. کیا مدینہ کے ریاست کا مالک ایسی باتیں کرتے تھے؟ مدینہ کی ریاست کا مالک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر مدینہ کا نام نہ لیں, مدینہ کی ریاست کا نام نہ لیں, پھر آپ سیاست کریں, آپ اسلام کو بیچ میں نہ لائیں. سفی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, یقیناً جو ہے اس کو میں واپس دیکھیں اسلام کو بیچ میں نہ لائیں, اب سیاست کریں. سیاست میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ صبح کچھ اور شام کچھ نہیں کہہ سکتے. عبید, میرا سوال آپ نے سن لیا ہوگا, عمران خان صاحب کا مطالبہ کیا اس لیے ٹھیک ہے کہ وہ ایک ملک کے پاپولر لیڈر, یا پھر آپ کہہ لیں گے لوگ ان کو ووٹ بھی دے رہے ہیں اور سیٹس ان کے پاس زیادہ ہیں, کیا ٹھیک ہے کہ ایک شخص جو پارلیمنٹ سے باہر ہے, وفاق سے باہر ہے, اور وہ یہ مطالبہ کرے اور اس مطالبے کی وجہ سے وہ اسلام آباد میں بھی پہنچ جائیں اور لانگ مارچ کی کال دے دیں؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں فرسٹ آف آل آئی وڈ سلائٹلی ڈس ایگری ود دا کیپٹن صاحب جسٹ سیڈ کہ یہ ایک ایکیومولیٹو ایفیکٹ ہے آرمی چیف کی تعیناتی والی بات, پولیٹیکل انجینئرنگ والی بات. میں پہلے تو یہ آپ کو کہوں نا کہ یہ جو خان صاحب نے کہا کہ جی بہت ہی عجیب سا تبصرہ کیا کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیں گے نواز شریف اور زرداری, تو اس کو صحیح طرح سے لوگ لے نہیں رہے. میرا معمولی سا ایک سوال ہے, کیا زرداری صاحب بلاول ہاؤس کے کسی ملازم کو یا نواز شریف صاحب رائے ونڈ کے کسی نوکر کو آرمی چیف لگا سکتے ہیں؟ مرضی سے مراد کیا تھی میں کچھ اب تک کنسیو نہیں کر پایا ہوں. جو اوپر کے 3-4 لوگ ہیں موسٹ سینئر, انہی میں سے کسی کی کریڈیبلٹی دیکھتے ہوئے اگر کسی پہ کوئی الزام ہوا یا کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن کا خطرہ ہوا تو اسے ہو سکتا ہے, یا اس کی پروفیشنلزم میں کوئی کمی لگی تو ہو سکتا ہے اسے بائی پاس کر دیا جائے, اس کے بعد والے کو لے لیا جائے. یہ اوپر کے جو 3-4 لوگ ہیں انہی میں سے کوئی فیصلہ ہونا ہے. مرضی سے مراد کیا ہے؟ مرضی سے مراد یہ ہے کہ پھر آپ اپنے کیمرہ مین کو بولے بھائی یہ آرمی چیف ہے کل سے, تو ٹھیک ہے, مرضی ہے آپ کی. یہ خان صاحب کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ کچھ ایک آدمی مطلب صحیح طرح لوگ سوال نہیں پوچھ رہے خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ کہنا کیا چاہتے تھے, اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. ایک تو میں یہ چاہتا تھا بات کروں. اب آپ آئیے دوسری بات پہ, لانگ مارچ پہ. خان صاحب کہہ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے ایویلویٹ کیجئے اس مطالبے کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایم این اے یا ایم پی اے کو اپنے حلقے سے 8,000 آدمی کم سے کم لانے ہوں گے. تو خان صاحب سے پوچھئے یہ آدمی ہیں بھیڑ بکریاں ہیں, کتے بلیاں ہیں, پکڑ کے چوہے ہیں, کہیں سے پکڑ کے لائیں گے؟ یہ تو ہماری تمام جماعتوں نے کیا ہے. تو خان صاحب میں کیا فرق ہے پھر کیا فرق ہے؟ پھر فرق کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں. ان کی پاپولیرٹی ایک ببل ہے, سوشل میڈیا کا آؤٹ پٹ ہے. 50 آدمی انہوں نے بنگلے لے کے یہاں رکھے ہوئے ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کو ان کا بجٹ دیا ہوا ہے کہ یہ یہاں بٹھاؤ اور ان سے 1,000 اکاؤنٹ ایک لڑکا بنائے گا, ایک لڑکی بنائے گی, اور وہ پوسٹ کریں گے میرے فیور میں کہ خان صاحب سلو موشن میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں, خان صاحب عظیم رہنما, مسلم امہ کے دل جیت لیا. یہ ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے ماحول بنا کر لیڈر بنایا گیا ہے. خان صاحب اگر جینوئن لیڈر ہوتے تو کم سے کم ان کے کراچی والی امپورٹنٹ سیٹ کیسے جیت گئے؟ وہ میری یار سنیے, میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں, آپ نے میڈیا سیل ان کے دیکھے نہیں ہیں, 5,000 کی ٹیم ہے. آپ میں کیوں مل گئی ان کو سیٹیں؟ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں. کیا یہی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے. خان صاحب کی اپنی آڈیو میں کہہ رہے ہیں اسپون فیڈنگ, بچہ سمجھتے اپنے ووٹر کو, وہ کہتے ہیں بچے کو جیسے سر بچے کو فیڈ کر دیا, اور آپ نے وزیر اعظم نیا لیا ہے, اس کا کیا جواب ہے سر؟ ٹھیک ہے بچے کو فیڈ کر دیا, وہ 18 سال کا ہو گیا, اس نے جا کے ووٹ ڈال دیا, تبھی تو پنجاب میں حکومت ہو گئی, ان کی نہیں ہوتی نا. دیکھیں یہ نمبر گیم, آپ ایک سیٹ سے ادھر 2 سیٹ سے ادھر لوگ بک رہے. 5 آدمی تو خان صاحب خرید رہے تھے, کیا خریدنے نہیں خان صاحب نے لوگ؟ خان صاحب نے نہیں خریدے لوگ. یہ آپ اس ڈرٹی پالیٹکس میں خان صاحب کو کچھ عرصے پہلے تک دیکھیں, ابھی خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف ان آڈیوز کے بعد, اور اب ویڈیوز بھی آنے والی ہیں, کافی کچھ فرق اس پہ پڑا ہے, اور یقیناً خان صاحب اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیمیج کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بن جاتی ہیں جعلی, انہوں نے نواز شریف صاحب کی بھی سنوا دی, لیکن لہجہ لوگ پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں. اگر کوئی بھی سمجھدار انسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب جو بات راز و نیاز کے انداز میں کر رہے ہیں, خسر پسر میں کر رہے ہیں, وہ یقیناً کوئی ان کی جینوئن بات ہی ہوگی. نواز شریف صاحب تو چیخ کے خطاب کر رہے ہیں, وہ چیخے ہوئے خطابوں سے لفظ جوڑ لیے گئے. لہجہ سمجھ میں آتا ہے انسان کی. خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہیں اس میں ان کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ جینوئنلی کسی سے کیا بات کر رہے ہیں, اور نواز شریف کی جو آڈیو خان صاحب نے سنائی وہ لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ چیخ کے ان کے جلسوں میں ان کا خطاب ہے جس میں سے الفاظ لے کے جوڑے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کو تھوڑا ڈینٹ لگا ہے, جو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو حاصل ہوئی, اور مزید خطرناک طریقے سے لگ سکتا ہے, جس کی تیاری خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ویڈیوز کا ذکر بھی کر چکے ہیں. یہ ہوتا ہے, لیکن یہ بھاری ڈینٹ لگا ہے, اور وہ کال بھی کوئی اسی لیے نہیں دے رہے کہ وہ بھی ویٹ اینڈ واچ کر رہے ہیں, اور اندرون خانہ وہ بھی مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ مجھے بریتھنگ ٹائم ملے, مجھے ریلیف ملے, تو میں بھی کچھ ہلکا ہاتھ کروں. پارٹی میں بھی اندر سے لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی تھوڑا سا طریقہ بنایا جائے کہ جس میں زیادہ اگینسٹ نہ جائیں, کوئی ایک لمٹ بنا لے. اب آپ دیکھیں, میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ
1 साल का टाइम है इस हुकूमत के पास, या 9 महीने 10 महीने हैं, इनको काम करने दें, ये मुल्क के मफाद में है। ये चोर भी होंगे, करप्ट भी होंगे। आपसे ही सवाल मैं पूछ रही हूँ, नए इलेक्शंस की बात की जाती है तो मुझे ये बताएं कि इतना यकीन है उनको कि नए इलेक्शंस होंगे तो मैं ही आऊंगा, उनको ये बात यकीन है, फर्ज करें कोई और आ जाता है तो इसका मतलब फिर वही बात हो जाएगी कि जी हम तो नहीं खेल रहे हैं, उस वक्त क्या होगा? देखें, वो यकीन इस ग्राउंड पे है कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उनमें अच्छे वोट्स उनको पड़े और वो यकीनन पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी ताज़ा तरीन पिछले चंद दिनों में की डेवलपमेंट में ये कहा जा सकता है कि उनकी पॉपुलैरिटी पर असर पड़ना शुरू हुआ है, जिसका उनको खुद भी अंदाजा हो रहा है और उनकी पार्टी के लोगों को भी हो रहा है। और फिर ये FIR हैं और ये मुकदमात, FIA ने एक और आज आपको पता है ममनुआ फंडिंग के हवाले से FIR लॉन्च कर ली है उनके खिलाफ। अभी गिरफ्तारियां कुछ हो गई हैं, एक उनकी पार्टी के 2 लोग अहम अरेस्ट हो गए हैं, अभी और लोगों के, ये सारे मसाइल उनके सामने आ रहे हैं। वो चाहते हैं एक वेव जो है इसको मैं इनकैश कर लूँ, जल्दी से एक इलेक्शन हो जाए तो इस वेव का मुझे फायदा पड़ जाए। लेकिन टाइम गुजरेगा तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट ऐसी है जो एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी भी उसी गवर्नमेंट में है, बड़ी पार्टी है, नून लीग भी उसी गवर्नमेंट में है, बड़ी पार्टी है, फजलुर रहमान साहब भी उसी गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो भी बड़ी पार्टी है, और कुछ लोग भी हैं, तो ये मुल्क के लिए अच्छे फैसले कर सकते हैं और काफी मसाइल को अगर सही से काम करे, डेडिकेटेडली काम करे तो बहरान से मुल्क को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ब्रेक पे नहीं जाना तो हम अदीब सफी साहब की तरफ चलते हैं। अदीब सफी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप मुस्तकिल? की बात ऐड करना चाह रहे हैं। आई वाज इन यूनिफॉर्म एंड यू वर इन नो फॉर्म व्हाटसएवर। जी आप सही जो मैं जो कह रहा हूँ आप उससे एग्री करें ना करें, डजंट मेक एनी डैम डिफरेंस। मैंने इसमें ज़िंदगी गुजारी और इसलिए आपकी जो गुफ्तगू है उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं जो देते करें, बट जो मैंने जो बात की वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स और फिगर्स की है, इसलिए आपके उससे एग्री करना या न करने से डजंट मेक एनी डैम डिफरेंस। तो मैंने कब कहा एग्री करें सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसलिए वो चीज़ क्लियर करना ज़रूरी थी कि जो फौज के तरीक़ाकार है मैं जानता हूँ क्या है, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर इस लेवल पे आने के बाद ये इस लेवल पे 3 स्टार लेवल पे आने के बाद 19-20 का भी फ़र्क नहीं होता। यू कैन चूज एनीबडी, एवरीबडी इज़ प्रोफेशनल, एवरीबडी इज़ कॉम्पिटेंट, एवरीबडी इज़ देन जो सिलेक्शन होता है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी अपनी सवाबदीदी इख्तियार होता है कि जी इसको बना दो, ठीक है, दैट इज पीरियड, नथिंग एल्स। There is no difference between 5-6 people जो उस लेवल पे पहुंच गए। Executive means वज़ीर आज़म। He has the choice कि जिसको भी बना दे। But there, so far as professional competence is concerned, उसकी अपनी जो career is concerned, उसमें कोई उसमें नहीं होता। यहाँ तक पहुँचे इसी लेवल पर है कि they are all in competition। अच्छा अदीब सफ़ी साहब, मैं चाहती हूँ मजीद आपसे बात हो। अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के फौरन बाद जो है अदीब सफ़ी साहब से फिर शुरू करते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। यकीनन जब ब्रेक होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ऑन स्क्रीन नहीं कर सकते, लेकिन एनीवे फैमिली की तरह प्रोग्राम होता है। आगे चलते हैं। कैटमैन साहब, ख़ासतौर पे जिक्र हो रहा था तैनाती के हवाले से, कानूनी शिक जो है वो तरीक़ाकार, उसके हवाले से बात हो रही थी। आप बता रहे थे कि किस तरह से नाम सजेस्ट किए जाते हैं, क्या कुछ होता है। मैं चाहूँगी कि हम जो व्यूअर्स हैं उनके को भी बताया जाए कि किस तरह से प्रोसेस होता है। देखिए, तीनों सर्विसेज में जब भी आप 3 स्टार लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर के जो उनमें से ये किसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस या उनकी काबिलियत उसके ऊपर आप उंगली नहीं रख सकते। दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। 19-20 का ही फर्क होगा यू कैन चूज एनीबडी। तो ये होता ही है कि जब ऊपर पहुंचता है उनमें से 3 नाम जो SOP है वो जाते हैं, कभी 4 चले जाते हैं, जो भी उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, एंड देन ही मेक्स द डिसीजन। उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक उनकी अपनी सवाब जो इन्फॉर्मेशन आती है, रिकमेंडेशन, ठीक है, और एक जो प्रेसिडेंट चीफ है वो रेकमेंड भी करता है, उस भी अपनी रिकमेंडेशन देता है कि इसको बनाना है, इसको नहीं बनाना, चाहे वो बने या ना बने। वो जो मैंने देखा है 95% टाइम जो सर्विंग चीफ ने जो रिकमेंडेशन की है वो कभी नहीं बनता, समझ दिया अदर, ये मैंने देखा है। अच्छा, हाँ, वो खबर तो आती है ना कि ये था और वो नहीं बना, वो बन गया वो। तो इसलिए जो नहीं बनते हैं किसी भी तरह से उनके खिलाफ कोई आप कोई बात नहीं कर सकती। दे आर एज गुड एज एनीबॉडी। वो बन गया, उसकी किस्मत में था, उसकी डिसीजन आ गई, जो इन्फॉर्मेशन चीफ एग्जीक्यूटिव के पास थी उसकी बुनियाद पर उन्होंने सेलेक्ट किया। अदीब सफ़ी साहब, आपसे एक क्वेश्चन, क्योंकि आपने काफ़ी आप मना करते हैं मुझसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस ना पूछा करें वो उस पर, लेकिन सर क्या समझते हैं
नवाज शरीफ साहब की वापसी हो सकती है, नहीं हो सकती, और क्या सिर्फ मुकदमात की वापसी पे ही वो आएंगे या वैसे भी आ जाएंगे, उसके बाद मुकदमात देखते रहेंगे? इसके सवाल के जवाब में एक शेर पढ़ दूं। जी सर। दम बखुद हूँ सरे मक्तल ये मंजर देखकर, दम बखुद हूँ सरे मक्तल ये मंजर देखकर, मैं कि खुद मकतूल हूँ लेकिन सफ़े कातिल में हूँ। वो जनाब वो आप इसको अगर आप कातिल भी हैं वही, और वो उसको आपने इस तरीके से देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, सारे कुछ हो रही है। तो अब तक जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं उनको सबको बाला ताक रख दे। आई मीन जुडिशरी ने जो फैसले किए वो भी बहुत गलत किए होंगे फिर। तो बाकी जो दूसरे अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मरियम नवाज साहिबा के साथ में बैठे हुए थे, उसमें वो तनकीद तो उन्होंने जुडिशरी पे ही की है। वो जो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचे, आज तक वॉल्यूम 10 नहीं खुला। उस दिन मैं टीवी पर सुन रहा था उनको, जावेद लतीफ़ साहब को, कि 250 पेज की कोई किताब है उनके पास, नवाज शरीफ साहब के पास, जो कि अगर वो खोल दी गई तो बड़ा कुछ हो। तो उसको तो छोड़ो यार, वॉल्यूम 10 जो तुम्हारा जो वकील था अभी भी है वो, जिसने वो पेज पहला खोल के बंद करा दिया, जिसको नहीं, वॉल्यूम 10 खोलो ना। वाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज इट? तो आप उसके बाद वॉल्यूम 10 खोल के बता दें, सारे लोग बैठे हैं सब देख लें, उसके बाद वो आना चाहते हैं जरूर है इस मुल्क में। ठीक है, काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए गुलजार ताज साहब। राना गुलजार ताज साहब, मुकदमा तो सबके ख़त्म हो रहे हैं, तो और भी किसी के मुकदमा ख़त्म हो सकता है, मुल्क वापसी भी हो सकती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी है, मुल्क उनका है। मुकदमात का क्या होगा? सजा सुना दी गई, बात आए, अदालत में आए, पेश हों और उसको फेस करें। कोई ऐसे पाकिस्तानी है वो और कोई गैर मुल्की तो नहीं है। उनका आप क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि मुकदमात खत्म होंगे फिर आएंगे, यहाँ आने के बाद मुकदमात का सामना करेंगे? देखें जी, मैं तो कहता हूँ उनको आज ही आना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मुकदमात हैं, मुकदमात को फेस करें, और जहाँ तक अदालतें हैं, अदालतों का फैसले जिस तरह आपके लीडर्स ने मुकदमात का सामना किया है। देखिए जी, बात यह है कि अदालतें हैं, अदालतों के फैसले हैं, उनको उन्होंने तस्लीम किया और उनको सजा दी। आज अदालतें ही हैं, उनको रिलीज कर दिया है, उनका पाकिस्तान है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करनी चाहिए, और इलाज मौलदा भी पाकिस्तान में ही कराना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि आसिफ अली जरदारी साहब भी देखें कितने बीमार थे, पाकिस्तान में ही इलाज कराया, पाकिस्तान में ही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में। सर क्या समझते हैं, ताउम्र नाअहली जो है वो ठीक है? देखिए जी, ये खान साहब, देखें ये सब खान साहब ने पीछे बैठ के सारे काम कराए, अदलिया से भी और वैसे किसी के लिए भी जनरल बात करें तो आपको लगता है ये खान साहब ने अपनी एक दुश्मनी की है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए वो कुछ थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, ये उनको भुगतना पड़ेगा सारा कुछ। खान साहब ने कोई अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने बहुत आवाम के एतमाद को भी ठेस पहुंचाई है ये हरकतें कर कर, और उन्होंने आवाम को मजीद, ये आवाम जो आज उनको जो बात करें, जैसे भी आपने कहा कि जो उनको वोट पड़े, ये खान साहब के पर एतमाद ही तो था जो वोट डला है। लेकिन उस वोट के तनाजुर में खान साहब कर क्या रहे हैं, तो अवाम ये भी तो देख रही है ना कि खान साहब जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, जो चीजें अदा कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। वो अवाम ने तो अपना काम पूरा किया, अवाम ने तो उन पर एतमाद करके वोट डाल दिया। उस वोट का इन्होंने किया क्या है? उस वोट को जिस तरह से पामाल, अवाम के एतमाद के तकद्दुस को पामाल किया है, ये तो देखने वाली बात है। अब जो वक्त गुजरेगा तो आप ये देखिएगा, उस वक्त में आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। तो इसमें मैं फिर खान साहब को एक गुजारिश करता हूं कि खान साहब छोड़ें ये सब चीजें, छोड़ दे, जो हो गया उसको दफन कर दें। आप नई राहें, नए रास्ते इख्तियार करें, अफाम तफहीम पर आ जाएं। ठीक है, आप पॉपुलर लीडर हैं, इसको छोड़ दें। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप मौका बेहतर बयान कर सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारियां हैं, क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंडिपेंडेंट होने की हैसियत से उन्होंने कहा है, और आप देखें हुकूमत सिंध को जो फैसला है वो करना है। और हुकूमत, क्योंकि पुलिस नफरी का एक इशू था कि नफरी नहीं है, तो अब देखें 23 अक्टूबर जो है वो आ रही है, तो जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला है और हुकूमत सिंध जो भी, खान साहब उसमें भी कह रहे हैं कि हम ही लोग होंगे। देखिए जी, इसमें तो हम तो ये कराची में बड़ा जलसा भी देखिए जी, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे, ये अवाम है, अवाम आपको वोट दे, मोस्ट वेलकम। हमने कब मना किया है? हमने तो ये अवाम की सुनता कौन है? कामरान टसूरी तो फिर क्यों कह रहे जी? कामरान टसूरी देखे, एमक्यूएम देखें, जो एमक्यूएम से वादा किया गया था, मुबारकबाद कामरान टसूरी साहब को, जो उन्होंने नाम दिया उनको गवर्नर बना दिया गया। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि उनसे वादा किया गया था, उनको गवर्नर बना दिया। तो किसने नाम दिया था सर?
एमक्यूएम वाले ही देंगे ना जी, जो उनसे तो ज़ाहिर है एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है, डिप्टी कन्वीनर है वो। कि नाम ही नहीं था उनका तो। देखिए एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर है वो, तो किया तो वो कहें कि मैं डिप्टी कन्वीनर नहीं हूँ एमक्यूएम का, तो नाम तो नहीं दिया था। नहीं देखिए फिर वही बात ये है कि उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है या नहीं है, ये बताइए आप। एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है या नहीं? भाई एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर हैं वो। अच्छा तो सर अब मुझे बताएं कि सियासी मफादात होते हैं तो नाम नहीं भी होगा, चल था नाम, चलें सियासी मफादात में आप एक हो जाते हैं, अवाम की बात आती है तो सड़कें भी टूटी हुई है, कराची भी तबाह हो रहा है, सिंध के भी बुरे हालात है, उस वक्त क्यों नहीं एक साथ जमा होते आप लोग? देखिए हमने तो शुरू से ही अफ़ाम व तफ़हीम की सियासत की है और शुरू से ही हमने सबको गले लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो बात एक अलग होती है कि लोग आगे पीछे चले जाते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी कहती है सब साथ मिलकर चले, और हमने हमेशा हर किसी के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। हमने कभी भी ऐसी बात ना की है और ना करेंगे। ये सियासत है, अब लोग खुद ही अपनी राहें जुदा कर कर चले जाते हैं, ये उनका मसला है। और मैं ये समझता हूँ जो डेवलपमेंट का काम है बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपको मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह थोड़े दिन में हम ये कहने की पोजीशन में होंगे कि जो पिछले दौर में इतने डेवलपमेंट के काम नहीं हुए जितने कराची में पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, ये हम आपको इंशाल्लाह थोड़े दिन में आपको ये बताएंगे भी, ले जाके दिखाएंगे भी। नहीं, उसमें एमक्यूएम के जो दो और दौर थे, उसमें एमक्यूएम के भी दोस्त थे, उसमें जो मैं आपको बताऊं खास तौर पे औरंगी टाउन में आप देखें कि इतना काम कभी नहीं हुआ जितना इस वक्त एडीपी के फंड से हो रहा है। मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह, और अगर पीपल्स पार्टी ने आवाम की खिदमत ना की, मैं फिर आपसे क्राइम भी सर सबसे ज्यादा वहीं पे हो रहा है। देखिए स्ट्रीट क्राइम तो पूरे शहर में हो रहा है, औरंगी टाउन तो छोड़ दें सर, अगर हो रहा है पूरे शहर में तो छोड़ दें। आज हमारी बहू बेटियां हम घर से निकल नहीं पा रही हैं, वहाँ के वाकयात हो रहे हैं। बात ये है कहाँ ये इतने अच्छे हालात उबैद कहाँ पे? उनकी 1 लाख एकड़ जमीन पे हाईकोर्ट में केस गया परसों। नहीं उबैद मुझे बताएंगे ये जन्नत का माहौल कराची में है कहाँ पे, कहाँ है? नहीं देखिए मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें स्ट्रीट क्राइम पूरे शहर में है और इसमें कराची पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए और कर भी रही है, लेकिन ये सारा मसला बेरोजगारी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ना, ये बेरोजगारी है सर। सिंध पुलिस तो सबसे ज्यादा जो है वो बेरोजगार कोई बात मानती है नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि बेरोजगारी है और हुकूमत को बेरोजगारी पर काबू पाना चाहिए, महंगाई पर काबू पाना चाहिए। अवाम परेशान है, अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। मैं ये फिर कहता हूँ कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग की हो, किसी की भी हो, हमें ये चाहिए कि हमें जो है ना इस पर काबू पाएं, महंगाई बेरोजगारी पर, लाकानूनियत पर, क्योंकि इस पर काबू पाना चाहिए। क्राइम जो है, लैंड ग्रेबर हो, दहशतगर्द हो, कातिल हो, कोई भी हो, हुकूमत सिंध को भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमेशा राना गुलजारदार साहब जो प्रोग्राम में आते हैं कहते हैं हुकूमत सिंध को भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि एक जबरदस्त लीडर है एमक्यूएम के और हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। पार्टी पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम वालों को भी ये हाल है। बहरहाल मुझे टॉक बैक में कहा जा रहा है कि एमक्यूएम वालों तमाम जो चैनल्स पे होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास जो आते हैं वो पॉजिटिव बात जरूर होती है, पता नहीं क्यों उनकी अपनी पार्टी वाले उस चीज को क्यों नहीं सीरियस लेते। ये एक मुद्दा है। शायद जिस तरह इमरान खान साहब पे भी मुखलिस लोग उनसे भी दूर है, इसी तरह से बहुत सारी पार्टीज में भी मुखलिस लोग जो है वो उनसे पार्टी से दूर हुए हैं। उबैद आपसे बात पूछूंगी, दो बातें। एक तो जल्दी में नवाज शरीफ साहब की वापसी और बल्दियाती इलेक्शंस, दो चीजें अच्छी बात की। मैं करना भी यही चाह रहा था, नवाज शरीफ की वापसी वाली बात। देखें मियाँ साहब वो वाले नेल्सन मंडेला हैं जो लंदन बेस्ड है, वो उन्होंने वापस नहीं आना। जब तक वो सिक्योर नहीं हो जाएगा कि वो बड़े इत्मीनान से आएंगे, आज़ाद रहेंगे, वो वापस नहीं आएंगे। वो जेल जाने की बातें पॉलिटिकली यूज़ करते हैं कि हम आए जेल काटी, वो इसलिए आए थे कि उस वक्त इलेक्शन हुए नहीं थे और उनका ये ख्याल था कि अगर मैं मुल्क वापस नहीं गया तो सीट हाथ से जाएगा इलेक्शन, तो मैं पहुँच जाऊँ तो इलेक्शन ज़बरदस्त वोट पड़ेंगे, गवर्नमेंट हमारी बन जाएगी। गवर्नमेंट बन गई इमरान खान साहब की, उनको रहना पड़ा जेल में। तो थोड़े दिनों में घबरा गए, उन्होंने कहा ये तो कुछ होना ही नहीं है, मैं किसी तरह निकलूं जाऊं। वो नहीं आने वाले, वो वाले नेल्सन मंडेला है जो लंदन बैठेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि ताहयात नाअहली वाला जो मौजू आजकल गर्म है ना, वो बात सही है। अल्लाह ताला की अभी इंसान को माफ़ी का मौका आखिरी सांस तक है। एक आदमी ने कोई मिस डिक्लेरेशन किया, कोई झूठ बोला, कोई बात गलत साबित हुई, तो उस असेंबली की रुकनियत से वो माजूल हो गया, ख़त्म हो गई। उसके बाद तो उसको मौका मिलना चाहिए रिजू करने का, माफ़ी का, आवाम में फिर जाने का। ये ताहयात वाली बात जायज़ नहीं है, ये नामुनाज़िर, ना नवाज शरीफ साहब के कॉन्टेक्स्ट में ना किसी और के कॉन्टेक्स्ट में। नंबर 1 बात। नंबर 2 तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सादिक और अमीन की जो 62-63 है, इस पर भी अब गर्म बहस है कि ये आइन में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए।
ओरिजिनली ये आइन का हिस्सा नहीं थी। जब आइन लिखा गया भुट्टो साहब के ज़माने में, हफीज़ पीरज़ादा साहब की कोशिशों से, ये ज़ियाउल हक साहब को सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार दिया था कि जी आप आइन में छोटी मोटी अमेंडमेंट खुद ही कर लें। इतनी बेहतरीन अदालतें हमारी माशाल्लाह से, उन्होंने ये घुसाया आइन के अंदर कि ये 62 63 होगा। सफ़ी वाली बात सही हो गई पॉलिटिकली उसको लेने जी जी की, हाँ। तो वैसे बुनियादी तौर पर अपनी स्पिरिट में ये सही है, मगर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है। सही है। ना कोई सादिक है पाकिस्तान में, ना कोई अमीन है। खान साहब को जो सादिक और अमीन का खिताब दिलवाया गया सुप्रीम कोर्ट से, आज देख लें क्या क्या सामने आ रहा है, क्या क्या नहीं आया। फंडिंग सामने आ गई, वो पता नहीं प्ले करना सामने आ गया, साजिशी झूठा बयानिया सामने आ गया, अभी और पता नहीं कौन कौन सी खतरनाक वीडियो आ रही है। मौका आगे बल्दियाती इलेक्शन। अब बल्दियाती इलेक्शन पर मैं ये मुख्तसर इनपुट ये दूंगा कि सूबाई हुकूमत का इसमें रवैया बड़ा खराब है। वो नहीं चाहते कि बल्दियाती इलेक्शन हो, हालांकि दुनिया में फर्स्ट टायर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो बल्दियाती हुकूमत ही है। पहली हुकूमत शुरू ही बल्दियात से होती है, और बल्दियाती हुकूमत ही सियासतदानों की नर्सरी होती है। उबैद आप ही से पूछूंगी, मुझे ये बताएं कि ये क्यों चाहेंगे पीपल्स पार्टी वाले कि ना हो, क्योंकि इन्होंने जो हल्का बंदियां की हैं उस लिहाज से मेयर तो फिर इन्हीं का आने वाला है। देखिए ये बहुत ही सानवी और गैर अहम बात है। असल बात यह है कि फैसले और कंट्रोल सूबाई हुकूमत अपने पास रखना चाहती है। उसको ये पसंद नहीं है कि नीचे फैसले हो, ठीक है ना। बल्दियाती हुकूमतों के पास इंडिपेंडेंट, यानी बल्दियाती हुकूमतें टैक्स वसूल खुद करती है अपना म्यूनिसिपल, खुद अपनी सड़कें बनाती हैं, खुद गाड़ियां रजिस्टर करती हैं, खुद कम्युनिटी बेस पर कुछ मुख्तलिफ किस्म की पानी, बिजली, गैस, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, फ्यूमिगेशन, वबाई अमराज के स्प्रे, सारा काम बल्दियाती हुकूमतें दुनिया में करती है। यहाँ सूबाई हुकूमत नहीं चाहती बल्दियाती हुकूमत कुछ करे। वो कहते वो तो बजट देते हैं कि भाई तनख्वाहें कितनी बनी है आपकी, 50 करोड़, ये ले जाओ तनख्वाहें बांट दो, फिर दोबारा आ जाना। तो इससे ज्यादा वो पैसे देना नहीं चाहते इनको, ना इनको इख्तियार देना चाहते, अथॉरिटी अपने पास रखना चाहते हैं। ये कोई पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, सुबह यहाँ का मसला नहीं है, और जगहों पे भी यही हाल है, दूसरे सूबों में भी यही हाल है। ये माइंडसेट है। लेकिन सिंध की सियासत जो है वो मुख्तलिफ है दूसरे सूबों के लिहाज से, ये भी तो मानने की बात है। सिंध की सियासत में डायनामिक्स ये है कि यहाँ एक एमक्यूएम का वजूद है जो काफी कमजोर हो चुकी है। सिंध के शहरी इलाकों की सियासत में उसका काफी असर रसूख रहा है। फिर कुछ ना कुछ बजट जो है जमात इस्लामी के हाथों में भी है, बजट से मुराद वोट बैंक जमात इस्लामी के हाथों में भी है। फिर साथ में और दूसरी जमातें कराची की सतह पर मजहबी जमातें भी हैं और पीटीआई भी है, ठीक है ना। अब वो भी उसकी भी डायनामिक्स है। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि बल्दियाती इदारों में कोई ना कोई हर कोई अपना शेयर ले जाएगा, तो इख्तियार इनके पास अगर गया तो फिर हम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो जाएंगे। वाकई सोचने की चीज़ें हैं ये बल्दियाती इंतखाबात। यकीनन कराची जैसे शहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्राउंड रूट लेवल पे इंतखाबात होंगे और यकीनन बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, कैप्टन रिटायर अदीस सफ़ी साहब, उबैद शाह साहब, राना गुलजार ताज साहब, आप प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।